नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुभद्रा टंका न मिलिबार कारण सुभद्रा को नहीं बड़ घोषणा कले प्रभाती परिडा। सुभद्रा को नहीं बड़ सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहचंती द्वितीय किस्तर 1 लाख महिला वंचित होइचंती। राशन कार्ड और आयर तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइचंती। किछि जण प्रथम किस्ती पाइचंती मात्र आय वृद्धि दशाए राशन कार्ड फेरैचंती। प्रभाती परिडा आउरी मध्ये कहचंती जे के गाड़ी किनिचंती तो के 5 एकर जमीन न थाई अधिक धान मंडी रे देइचंती। एनै मार्च 31 पर 1-to-1 सर्वे करा जिवो। राखी पूर्णिमा वंचित योग्य हिताधिकारी द्वितीय किस्ती पाइबे। मार्च 31 पर्यंत जो मानक 21 वर्ष होइतिबो से माने आवेदन करि पारिबे बोली प्रभाती परिडा कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मध्याह्न भोजन रे पिलांको मिलिबो पोषण युक्त चाउल लड्डू। मध्याह्न भोजन व्यवस्था रे पिलांको दिया जेबो पोषण युक्त चाउल लड्डू। प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठ पढुथबा पिला माने याको खाइबे। अप्रैल 1 रु गोटे सप्ताह रे प्रति पिलांको 3टी लड्डू दिया जेबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति नहिचंती। एने बुधवार व्यक्ति प्रकाश पाइथिबा बेले पीएम पोषण राज्य नोडाल अधिकारी गिरीश चंद्र सिंह सबु जिलापाल को सूचना देइचंती। विद्यालय रे पाठ पढुथबा पिला माने माडिया गुड़ बादाम और घी युक्त पोषण लड्डू खाई पारिबे। पीएम पोषण योजना अधीन पिला को एही लड्डू मिलिबो। पूर्व पिला को मध्याह्न भोजन रे केवल भात डाली सोयाबड़ी तरकारी एवं अंडा तरकारी दिया जाउथिला। एबे सोमवार मंगलवार एवं गुरुवार सकाळ समय रे पिला को पोषण लड्डू दिया जेबो बोली निष्पत्ति नैचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 10 लाख महिला को मिलिला 1 लाख टंका। राज्य सफल होइछि लक्षपति दीदी योजना। लक्षपति दीदी योजनार सफलता ने मुख्यमंत्री मोहन माझी को सूचना। 10 लाख अधिक महिला उद्योगी लक्षपति दीदी भाव स्थान सुनिश्चित करिसंती। ओडिसा रे महिला सशक्तिकरण दिगरे एक जुगान्तकारी सफलता। 10 लाख लक्षपति दीदी सरकार को संकल्पर प्रमाण बोली कहिले मुख्यमंत्री। आगामी दिन रे ए योजना अंतर्गत महिला को सशक्त करा जिवो सरकारी सुविधा जोगाई दिया जिवो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु महिला मानक पय आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। महिला समृद्धि योजना रे मिलिबो 2500 टंका मासको। सरकार आनिचंते महिला को पय आउ एक लाभकारी योजना जोउतरे महिला को प्रति मास रे मिलिबो 2500 टंका। यह साहाय्य रे से माने घरे बसी टंका रोजगार करबा सह निजर लघु व्यवसाय आरंभ करि परिबे। महिला को सशक्त करबा एवं आत्मनिर्भरशील करबा पय सरकार एई योजना आनिचंती जार ना महिला समृद्धि योजना। शिक्षा ग्रहण करबा को चाहुथिबा महिला माने मध्य एई टंका को से माने पड़ारे विनियोग करि परिबे। या द्वारा से माने आगामी दिन रे स्वावलंबी होई पारिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बार्धक्य भत्ता पय सबुठ अधिक आवेदन। भत्ता अपेक्षा रे 6,04,688 जन आवेदनकारी आवेदन करिसेंते। विधायक शारदा नायक प्रश्नर उत्तर रखिसेंते मंत्री नित्यानंद गंड। बार्धक्य भत्ता पय आवेदन करिसेंते 4,64,849 जन। भिन्नक्षम भत्ता पय आवेदन करिसेंते 40,927 जन। सेपरि विधवा भत्ता पय आवेदन करिसेंते 61,059 जन आशायी। अन्य पक्षे कुष्ठरोगी भत्ता पय आवेदन करिसेंते 269 जन आवेदन करिसेंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सप्ताह को 6 दिन गड़िबो वंदे भारत एक्सप्रेस। राउरकेला पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा रे संशोधन करा जायछि। मंगलवार व्यतीत सबुदिन चलिबो पुरी राउरकेला पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। पूर्वरु शनिवार व्यतीत सबुदिन चलाचल करुथिला वंदे भारत एक्सप्रेस। आसंजा जून 3 रे निर्धारित समय रे एक्सप्रेस यातायात करिवो। जून 7 ठारू शनिवार रे मध्य ट्रेन चलाचल स्वाभाविक रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर नवम दशम श्रेणी पिलांको मिलिबो मध्याह्न भोजन। नवम दशम श्रेणी पिलांको मिलिबो मध्याह्न भोजन। एने गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी होइछि। एथिपय राज्य सरकार 570.71 कोटी टंका व्यय करिवे। मुख्यमंत्री पोषण योजना रे बजेट रु खर्च होबो बोली निर्देशनामा रे कोआ जायछि। एथि सहित एणिकी पिलांको स्कूल रे 3टी पुष्टिकर लड्डू सह एक अतिरिक्त अंडा मिलिबो। कालीर निर्देशनामा रे परिवर्तन नै गणशिक्षा विभाग रो सूचना देइछि। सोमवार बुधवार शुक्रवार पिलांको अंडा दिया जिवो। मंगलवार गुरुवार शनिवार पोषण युक्त लड्डू मिलिबो। शिशु बाटिका ठारू दशम पर्यंत सब पिलांको यह मिलिबो। पीएम पोषण और मुख्यमंत्री पोषण योजना अनुसार यह मिलिबो बोली निर्देशनामा रे कोआ जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिक को प्रति मास रे मिलिबो 3000 टंका। राज्य सरकार को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिक पय मासिक आर्थिक सहायता वृद्धि करबा को घोषणा करिसंते राज्य सरकार। यह अधीन रे 60 रु 69 वर्ष बयसर लोकंक पय सहायता राशि 2000
ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 3ଟି ନୁହେଁ ମିଳିବ 4ଟି ଅଣ୍ଡା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ସରକାର ଏଣିକି ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହକୁ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 372.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏସ୍.କେ. ମହାପାତ୍ର କାଲି ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଚିଠି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଲୌହର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା 24,000 ବଢ଼ାଗଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଂସଦମାନେ ପାଇବେ 1,24,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ସେହିପରି ସାଂସଦଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 2,000 ରୁ 2,500 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସାଂସଦଙ୍କ ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 25,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ବାବଦକୁ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 31,000 ଟଙ୍କା। 2025 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଗତକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ 100% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ତାପମାତ୍ରା। କାଳ ବୈଶାଖୀ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଦିନ ସମେତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 5,175 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5,175 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟତୀତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଲଗାତାର 10 ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ନେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଯୋଜନାର ଗର୍ଭବତୀକୁ ମିଳିବ 21,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଜେଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମାତୃ ବନ୍ଦନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପାଳନକାରୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର, 12 ପୋଲିସ ଆହତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବେଳେ ଏଥିରେ 12 ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ, ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 2ଟି ବଗିର ଭାଙ୍ଗିଲା କାଞ୍ଚ।
पुणी वंदे भारत एक्सप्रेस उपरे ढेलामाड़ वंदे भारत ट्रेन को ढेलामाड़ कले दुर्बृत्त पूर्व निकटर वंदे भारत ट्रेन उपर आक्रमण होता जो ट्रेन कांच भांगी जाइथिला आउ एबे पुणी थरे वंदे भारत ट्रेन उपर ढेलामाड़ होइतिबा सूचना मिली भुवनेश्वर राउरकेला जाउतबा समय ढेलामाड़ होइतिबा कहा जाउछि। कोलुंगा रेल स्टेशन रे दुईटी बोगी को कहीं ढेलामाड़ करथिबा सूचना मिली। तेबे एही आक्रमण रे दुईटी बोगीर कांच भांगी चुरमार होई जाइछि हेले दुर्बृत्तक एही आक्रमण कहार किछि क्षति होई नै हेले के एवं काहेकि ढेलामाड़ करिछि तार कोनोसी सुराक मिली पारि नै बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बढ़िला सुना दर देशर राजधानी दिल्ली रे सुनार मूल्य लगातार द्वितीय दिन पाए महंगा होइछि जा जोगु सुना पुणी थरे 91,000 टंका अतिक्रम करिछि। विशेषज्ञक मतरे डोनाल्ड ट्रम्प को ऑटो शुक्ल निवेशक मध्य भयर वातावरण देखा देइछि जा जोगु सुना मूल्य वृद्धि घटिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को सहायता घोषणा देवगढ़ रे होमगार्ड पाई होउतबा शारीरिक परीक्षा बेले परीक्षार्थी मृत्यु घटना रे दुख प्रकाश करिसेंति मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी। एति सहित मुख्यमंत्री मृत परीक्षार्थी परिवार वर्ग को समवेदना जणाइबा सह 4 लाख टंका अनुकंपा मूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति। उक्त टंका मुख्यमंत्री को रिलीफ पांटी रु प्रदान करा जेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर खूब शीघ्र वृद्धि पाइबो मेडिसिन रो दाम देश में खूब शीघ्र किछि मेडिसिन रो दाम वृद्धि पाइबो विशेष कर कैंसर हार्ट एवं डायबिटीज रोगर मेडिसिन मूल्य बढ़िबो। एही सरकार नियंत्रित मेडिसिन रो मूल्य 1.7% पर्यंत वृद्धि होबार संभावना अछि। कहा जाउछि जे केंद्र सरकार को द्वारा मेडिसिन रो मूल्य रे वृद्धि होबार प्रभाव 2 रु 3 मास मध्य रे देखा जाई पारे कारण 90 दिन रो स्टॉक अछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर तारा को उठाई नेला पुलिस राजनीति रे होई चई लोअर पीएमजी रे मुहामय होइचंते पुलिस कांग्रेस लोअर पीएमजी रे लाठीचार्ज नारी सुरक्षा प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिचंते कांग्रेस कर्मी और पुलिस मुहामय परिस्थिति होइचंते बैरिकेड भांगी धसई पसिबा को उद्यम करिचंते कांग्रेस कर्मी परिस्थिति को नियंत्रण करबा को पुलिस छाउणी होइचे धसा धसे रे किछि पुलिस कर्मी आहत होइतबा सूचना मिलिछि। एहार भितरे बड़ खबर आसीछि तारा को गिरफ्त करिछि पुलिस कांग्रेस नेता तारा बाहिनीपति को उठाई नैछि पुलिस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कांग्रेस कला गर्जन मानस को घर उठाई नेला पुलिस विधानसभा घेराव पाए बाहरिला कांग्रेस राम मंदिर छकरो कांग्रेस पदयात्रा आरंभ होइछि। सेपटे विधानसभा प्रश्नकाल आरंभ पूर्व गंगाजल छेचिछि बीजेडी विधानसभा चारिपटे गंगाजल छेंची पवित्र करिछि बीजेडी। तेबे एभଳି करिवार कारण विधानसभा पुलिस पसी विधायक ऊपर को आक्रमण करिथिला विधानसभा केबे पुलिस पसी नथिला किमा विधायक ऊपर को केबे आक्रमण करि नथिला। एहार भितरे कांग्रेस नेता मानस चौधरी अटक रखिछि पुलिस घरु आसी मानस चौधरी को उठाई नैछि पुलिस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बड़ सूचना देले भक्त आंदोलन रे पहुंचिबे राहुल गांधी राजधानी रे कांग्रेस करिछि रणकुहार कांग्रेस रो गर्जन रे उठुछि पडुछि राजधानी कांग्रेस रो आंदोलन पाए पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति विधानसभा आगरे हाई सिक्योरिटी समस्त गेट बंद करा जिबा सह तन तन जांच करूछन्ति पुलिस अधिकारी सबु गेट आगरे पुलिस छाउणी आंदोलनकारी को रखिबा को 80 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइछि राजधानी रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। तेबे कांग्रेस रो पदयात्रा मध्य पीसीसी सभापति भक्त दास बड़ घोषणा करिसन्ति से कहिसन्ति एही आंदोलन आहुरी व्यापक होबो राहुल गांधी प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आसीबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर गिरफ हेले पीसीसी सभापति भक्त दास पीसीसी सभापति भक्त दास को गिरफ कला पुलिस तुंग कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी आरंभ करिछि पुलिस पीसीसी सभापति भक्त दास को उठाई नैछि पुलिस सेपरि वरिष्ठ विधायक तारा बाहिनीपति और मोहम्मद मकीम और अन्य मानको मध्य उठाई नैछि पुलिस गिरफ्तारी को नै पीसीसी सभापति भक्त दास बड़ बयान दैछन्ति से कहिसन्ति गिरफ्तारी को हमर भय नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जरूरीकालीन परिस्थिति 21 बंदी को मिलिबो पेंशन जरूरीकालीन परिस्थिति समय बंदी मान को पेंशन देवा नहीं मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी बुधवार विधानसभा रे विवृत्ति रखिसन्ति। 25 जून 1975 रो 21 मार्च 1977 मसिया पर्यंत जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति समय एमआईएसए डीआईआर एवं डीआईएसआईआर आईन बल रे गिरफ होइतबा बंदी मान को सरकार द्वारा मासिक पेंशन देवा पय गत स्वाधीनता दिवस रे घोषणा करा जायतिला। इतिमध्ये विभिन्न जिल्ला रो आसितबा जिला स्तर कमिटी रो निष्पत्ति को विचार कर प्रथम पर्यायर 21 जन को गत जनवरी 1 रो मासिक 20,000 टंका पेंशन देवा पय राज्य स्तर कमिटी सुपारिश करिसन्ति। राज्य सरकार इतिमध्ये या को अनुमोदन करिसन्ति। एमआईएसए डीआईआर एवं डीआईएसआईआर बंदी को ठारो ग्रहण होइतबा अन्य आवेदन पत्र गुडी को विचार करा जाय परवर्ती पर्यायर सेमान को मध्य एई सुविधा प्रदान करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आउ 147 पड़ा गाँ हबो राजस्व गाँ वर्षक
ଭିତରେ 263 ପଡ଼ା ଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ 147ଟି ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରଣପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 328ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏବଂ 43ଟି ପଡ଼ା ଗାଁ ହେଲମେଟ୍ ରହିଛି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ 0ଟି ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କଟକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 7ଟି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ 3ଟି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉକି ଯେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ରଣପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 3 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ଏହି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ 30, 31 ଓ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି କାରଣ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଛୁଟି ଦିନେ ପରିବାର ସହିତ ମଜା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବେକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡୁଛି। ଏହି ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନଠୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏହି ଦିନ ମୁସଲିମ ପର୍ବ ଇଦୁଲ ଫିଦୁଲ ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଛୁଟି ରହିବ। ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲର ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ରେଣୁକା ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଛାନବିନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଲର୍ଟ କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠକାମି ଚାଲିଛି। ସେତିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇର କହିବା ମୁତାବକ ସିବିଏସ୍ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ନଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଠକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ନଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ଛାତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଥିଲେ ଭରନ୍ତୁ ଫର୍ମ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିଓବିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 15 ଏପ୍ରିଲ 2025 ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ 7ଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହେଲମେଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ ଚିନ୍ତାରେ ଆଇନ ଛାତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ନେଉଛନ୍ତି? ହେଇ 500 ଟଙ୍କା, ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 1000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ହେଲମେଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କଟିବ? ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯିଏକି ଜଣେ
ଆଇନ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ 10,500,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କାଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆହୁରି 3 ଦିନ କଲବଲ କରିବ, ତାତେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ସମେତ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 40 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆୟଠୁ ବଢି ଯାଉଛି ବ୍ୟୟ, କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ଓଏସଆରଟିସି। ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ବଢି ଯାଉଛି, କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ଓଏସଆରଟିସି। 2 ବର୍ଷରେ ଓଏସଆରଟିସି କ୍ଷତି କଲାଣି 45,46,00,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 18,83,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 26,62,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2022-23 ରେ 145 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି 164,12,00,000 ଟଙ୍କା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗର 109 ସରକାରୀ ବସ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 540ଟି ବସ୍ କିଣିଥିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ସେଥିରୁ 109ଟି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10ମ ପାସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାର 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 12 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 6 ମାସର ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା 300 ଘର, 24 ମୃତ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନୁମାନ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବନାଗୀରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ନିଆଁର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 29,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବୁଧବାର ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि बहुत बहुत धन्यवाद।